Good morning. Morning, Miss. Good morning. Good morning. Morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning. Okay, we can start. Okay, Okay. it's fine. Good morning, So, ma'am. yeah, good morning. Once again, good morning to all. Who is going to do prayer? മാം ഞാനാണ് ഇന്ന് പ്രെയർ. Gentle Spirit, hear my plea as I bow my head to Thee. For guidance, strength, and love so true, I offer my thanks to You. In moments dark and times of need, You plant a hopeful tiny seed. A whisper soft, a gentle hand, You lead me to the promised land. For all the blessings, big and small, the rising sun, the birds that call, the love I share, the friends I hold, a story in each day unfolds. So thank You, Spirit, for Your grace, for showing me Your loving face. I'll strive to live with heart so pure, and in Your light I will endure. I will endure. Thank you. Very nice. നല്ല ശബ്ദം. Thank you, ma'am. My Yeah. sign is Yeah. Hi friends and good morning all of you. And today we like a butterfly rhyme. Butterfly, butterfly, flutter around. Butterfly, butterfly, touch the ground. Butterfly, butterfly, so fly so free. Butterfly, butterfly, land on me. Butterfly, butterfly, reach the sky. Butterfly, butterfly, say goodbye. And thank you, ma'am. Okay, very good. Signing Aishwarya. യെസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? ആരായിരുന്നു? ആര്യ, റഷീദ്, ആരാ പറഞ്ഞേ? എന്താ പറഞ്ഞു? Aishwarya. Signing Aishwarya. Signing ആര്യ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐശ്വര്യ സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നായിരിക്കണം, ആണോ? Okay. So, 2 people can sign in എവറി ഡേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആ ചാൻസ് കിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ 2 പേർക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുള്ളൊരു ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ. Thought of the day, Aishwarya. Okay. അങ്ങനെ ആദർശ. എന്തോ പേരില്ലെങ്കിൽ ആദർശയാണ് ഇട്ടേക്കണത്. നില്ലി, ആളില്ലി. Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, friends. I'm Adarsha from Ernakulam district in Kodamangalam. Today, our class conducted by Jisha ma'am. Welcome, ma'am. Today, thought is Sir Abdul Kalam. Respect is like a mirror. The more you show it to other people, the more they will reflect it back. Thank you, ma'am. Thank you all. Morning, ma'am.
Okay, thank you all, and thank you, Arya, for coordinating today's class. Okay, Thank so where were we? Health and hygiene, unit 2. We are taking health and hygiene, right? Yeah, ma'am. I'm just searching that unit. Yes, got it. Okay, so health and hygiene, where were we? In that, where were we? Now we have to start the importance of health education, ma'am. Okay, Importance of okay. health. Importance of health education. Okay. So who is going to read these two paragraphs? Shall I, ma'am? Yeah, sure. Okay. And one second. Could you please give me 1 second because I am getting a call and somebody is in my door. Just Okay, read. ma'am. Okay. You can start reading. Okay. Importance of health educations. Habits and behavior familiar in childhood remains concerns even in adulthood. It is education that helps the child to achieve healthy habits and attitudes. No health programs can be improved without the help of a school. Hence, whatever steps are taken in the school regarding health have direct effect on the community. Whatever happens in a community has its effect on the school. It accepted school students, whatever they learn about health in the school, do inform or discuss with their parents or other family members. Hence, health knowledge generates through schools and parents also get educations. Health cannot be achieved simply by taking 1 or 2 pills every day, not by applying this knowledge in everyday life. The care of the body regarding food, cleanliness, exercise protections against disease are essential for the avoidance of sound. Ma'am, points you should read? No, no need. Okay, ma'am. Okay, thank you, and sorry for the inconvenience. Okay, so we were discussing about health and hygiene. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ റിഗാർഡിംഗ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് അസൈൻമെന്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓൾസോ ആൻഡ് യു ഹാവ് മെനി ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് വി വിൽ ക്ലാരിഫൈ ദ ഡൗട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ സം മോർ ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തിന് റിഗാർഡിങ് എനിത്തിങ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കളയും. നല്ല ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ? ഇപ്പൊ somebody is telling that just make free for 10 minutes and take a book and read that book for 10 minutes. ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ്. സോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ശരിയാണല്ലോ, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൊബൈൽ കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്, കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ 15 minutes അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ
എന്ന് ദിവസവും ഞാൻ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. കുറച്ചു പേരോ എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല വായിക്കും, ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു റീഡ്, ഇത്ര നേരം ഇങ്ങനെ എഴുത്ത് വേന എടുക്കും, കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് വായിക്കണം, കണ്ണ് വേന എടുക്കും, ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിങ്, നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? സിമിലർലി ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് അറിയാം അബൌട്ട് ഹെൽത്ത് അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, വാട്ട് ഹി നോസ് അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വാട്ട് ഹി ഡസ്, എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ആ അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ വായന വേണം, സോ നമ്മൾ അതിന് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ആക്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടി, ത്രൂ വീഡിയോസ്, ത്രൂ മീഡിയാസ്, ത്രൂ എനി എമിനന്റ് പേഴ്സൺസ്, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൽഡേഴ്സിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം വന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരാൾ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് വന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്, സോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ഒരു അസുഖം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരാൾ പറയുമല്ലോ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുകയാണ്, നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുവാണ് ത്രൂ സം സോർട്ട് ഓഫ് സോഴ്സസ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം. അതാണ് ശരിക്കും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്? യെസ്. അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അല്ലെ? ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, മനസ്സിലാക്കിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ്, ഒരു മീഡിയമാണ് ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെ കടന്നു പോകണം, എങ്ങനെ ഇൽനെസ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചുറി, എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല, ബട്ട് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലോ നമ്മുടെ ലൗഡ് വൺസ്, നമ്മുടെ നിയർ ബൈ ആർക്കെങ്കിലും ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് വരാം? ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടാകാം, തൈറോയ്ഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം, ഹോർമോൺ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ മീൻസ് അത് നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളുടെ അതൊരു അവസ്ഥയാണല്ലേ, അതൊരു രോഗം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡയബറ്റിക്, തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഇംബാലൻസ്, ബോഡിയിലെ ചില ഹോർമോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇംബാലൻസ് ആണ് ഈ ഡയബറ്റിക്, അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസസ്. പിന്നെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിന് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ, അതും ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ്, നമുക്കത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് വി ക്യാൻ മാനേജ് ദാറ്റ്, നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാദറോ അല്ലെങ്കിൽ മദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിൽ ആരെങ്കിലോ നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ഡയറ്റ് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഷുഗർ വേരിയേഷൻ, ഷുഗർ ലോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ ടയർഡായി പോകും, തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പലതും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഷുഗറിനെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാമാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ മാനേജ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് എഴുതി വെക്കുക, പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, വി ഹാവ് അവർ, യു പീപ്പിൾ ഹാവ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്, ദിസ് PDF, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ്, ബട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓൺവേർഡ്സ് ഞാൻ നോട്ട്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളും പല പല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യില്ലേ, അവർ റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, പലതും സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തുടങ്ങി അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സാം ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയി. എക്സാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ പറ്റി, ആ PDF മാത്രമായിട്ട് ശ്രദ്ധ പോയി. അതിൽ ഇപ്പം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയല്ലേ വായിച്ചത്, മേഖല വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്കങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു.
ബട്ട് എന്തിനാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ? അതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് അല്ലെ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ്, അത് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, നമ്മൾ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, നമ്മൾ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ശരിയാക്കി, നമ്മളത് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഓഡിയോ വീഡിയോ അങ്ങനെ പല പല മീഡിയാസ് കൂടെയും, പിന്നെ മോക്ക് ഡ്രിൽ നമ്മളതിന് ചെറിയൊരു ഇനാക്ട് പ്ലേ പോലെ കാണിച്ചും ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, ഇത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആളുകളെ എന്തിന്, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മനസ്സിലാക്കാൻ, ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളിപ്പോ അസൈൻമെന്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ്. ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇൽനെസ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തേർഡ് പോയിന്റ്. പിന്നെ ഇഞ്ചുറീസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും, ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല, നമ്മളുടെ ഫാമിലി, നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അങ്ങനെ ഓരോ ഫാമിലിയും ഇത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യില്ലേ. സോ അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, യെസ് പ്ലീസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഏതായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, how to maintain a healthy lifestyle. Then how to prevent illness. Then how to manage Injuries. yes, how to prevent illness. Then next one, How to manage injuries. Then in how to prevent And how to manage chronic conditions. yes, how to manage chronic conditions. നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെ. ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് അല്ലെ, കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പ്രായമായ ആൾക്കാരുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്നവര്, അവർക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു അതേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയി അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. സോ അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്രയോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെ. പുറത്തൊരാളെ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടാൽ വി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ഹിം അല്ലെ, അവരെ നമുക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നാളെ നിങ്ങളൊരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 20 to 30 or 40 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്കൂൾ മൊത്തം തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ. ആസ് എ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വീട്, സ്കൂള്, ഈ രണ്ട് എൻവയോൺമെന്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ രണ്ട് എൻവയോൺമെന്റിലും വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ. സോ അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇനി ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളില് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുവാണ്. ഒരു സ്കൂളില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാണ്, അവയർനെസ്സസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യണം. ഈവൻ ദോ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ, ബട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദം അവെയർ അബൌട്ട് എന്താ ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ച്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ. റീസെന്റ് നിവിൻ പോളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങി. കുട്ടികൾക്ക് നിവിൻ പോളിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ, മീൻസ് ആ ഒരു KG ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് എലിമെന്ററി സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്.
സോ പെട്ടെന്ന് ആ വീഡിയോയിലെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യവും ആവില്ല, പലതവണ പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട രീതി സ്കൂളുകളിൽ ആ ഒരു ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട്, അതായത് ആ സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനോ വാട്ടെവർ ഇറ്റ് ബി, അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ് കൊടുക്കും. സോ ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് പോയി ഒരു വഴിപാട് പോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം ആ ഒരു അവയർനെസ്. യെസ് ഗ്രീഷ്മ, യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. റോങ് മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് പറ്റും. ആസ് എ മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വേറെയല്ലേ. അത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും പറ്റും. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ചെല്ലുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയട്ടെ, അമ്മയായാൽ മാത്രമാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതില്ല. എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഉള്ളിൽ അതുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അമ്മയായി കുട്ടി ഉണ്ടായി അമ്മയായാൽ മാത്രമല്ല മദർഹുഡ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾക്കുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, അഫെക്ഷൻ, കെയർ, അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല, പക്ഷെ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ മദർഹുഡ് മീൻസ് അതിനൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് അമ്മയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. സോ മദർ തെരേസ അവര് പ്രസവിച്ച് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ബട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, ലവ്, കെയർ, അഫെക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്താണല്ലേ അവര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊന്നും അതിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോലും എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലും അല്ല നമ്മൾ. ബട്ട് വി ഹാവ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് അസ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാതുണ്ട് അഫെക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും പ്രായമായ ആൾക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഫീല് വരാൻ കാരണം. സോ റിപ്പീറ്റ്, മദർഹുഡ് മീൻസ് പ്രസവിച്ച് അമ്മയാവണം എന്നൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. സോ അത് നമ്മളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, നമ്മളുടെ ഒരു പവർ, നമ്മളുടെ ഒരു ആയുധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രൊഫഷനാണിത്. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ഇത് നമുക്കൊരു ഇൻകം വേണം, നമ്മളുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം, നമ്മളുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലിവ്ലിഹുഡ്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി മോർണിംഗ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നു, ഈവനിങ് വരുന്നു, തീർന്നു, എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു, സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അതല്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ചില ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ലേ? കാരണം ചില ടീച്ചർമാരെ നമ്മൾ ഓർക്കാറ് പോലും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെയുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഏതോ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു, ഏതാ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ടീച്ചേഴ്സിനെ അവർ ചിലപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച രീതി, പഠിപ്പിച്ച പോർഷനൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു അപ്രോച്ച്, അവരുടെ ആ ഒരു രീതികൾ തന്നെയാണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്കൂളുകളില് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഏതൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എപ്പോഴും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നും വിടാതെ ഫുൾ നമ്മളോട് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നടന്നു, അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം വരും. അവർ ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഒരു സ്പിരിറ്റിലായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു, അതിലിങ്ങനെ കണ്ടു, ഞങ്ങൾ ആദ്യം പേടിച്ച്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വരില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ള അവർ പറയും. അങ്ങനെ ഏതൊരു കുട്ടി പറയുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ബി പറയുന്നു, സി പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്കൂളിലെ ആ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അവയർനെസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെല്ലാം വീടുകളിൽ നിന്ന് പറയും. അത് ഒരു കുട്ടിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കുറെ ഫാമിലീസിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് കേട്ടോ. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മുഴുവനും അതിന്റെ അവയർനെസ് കിട്ടുക അല്ലെ, ത്രൂ ഈ കുട്ടികളിലൂടെയാണ് ആ അവയർനെസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സപ്ലിമെന്റ്സ് അല്ലെ,
ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും, മുടി വളരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിൻ ശരിയാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ 1 or 2 പിൽസ് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കിട്ടില്ല. ഈ നോളജ് നമ്മളുടെ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അതിന് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ക്ലെൻലിനെസ്, പിന്നെ എക്സസൈസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ, എക്സസൈസ്. പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം നടക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പാർവതി തിരുവോത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പാർവതി തിരുവോത്ത്, മലയാളം ആക്ട്രസ്. Yes, ma'am. Actress. നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും പല ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ളവര്. വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പറയും പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ, കാരണം ചിലപ്പോ എഗ് കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് അല്ലെ. ഫിഷ് മാത്രം കഴിക്കുന്നവര്, ചിക്കൻ മാത്രം കഴിക്കുന്നവര്, അല്ലാതെയുള്ള മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എടുക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടാവും. പാർവതി തിരുവോത്ത് ഒരു വീഗൻ ആണ്. എന്താ വീഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അത് മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചിയോ അങ്ങനെയുള്ള മുട്ട, ഓയില്, ഒരു സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പോലും, ചെരുപ്പ് പോലും, മൃഗത്തിന്റെ തോല് കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പ് പോലും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അതെ, അവര് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും. ഈ ജ്യോതി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോഡക്ട്സും, ഈവൻ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് വെണ്ണ, നെയ്യ്, പാല്, ബട്ടർ, അങ്ങനെ അതെല്ലാം മൃഗങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണല്ലോ. അതുപോലെ ഓയിൽ, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവരെയാണ് വീഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെരുപ്പ്, ബാഗ്, എന്താ പറയാ, അനിമൽ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലെതർ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ്, ബാഗ്, അങ്ങനെയുള്ള ആക്സസറീസ് ഒന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. അവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനവും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെവിടെ പോയാലും അതും അങ്ങനെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാതെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അവരെയാണ് വീഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വീഗൻസിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഭയങ്കര ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആയിരിക്കും. വീഗൻ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കാനുള്ള വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വീഗൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനാകുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിന് ഒത്തിരി സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ചിക്കൻ, എഗ്, അങ്ങനെ കുറെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ലെഗ്യൂംസ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ നോൺ വെജ് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻസിനപ്പം എടുക്കുന്ന അവരുടെ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ അവർ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇത് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിലെ കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അത് അല്ലെ, ഫാറ്റ്സ്, മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം എങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൈജീൻ നോക്കണം, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് പല അസുഖങ്ങൾ വരും. ഇപ്പൊ ചൂട് കൂടി വരുവാണ് അല്ലെ. ചൂട് കൂടി വരുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ, കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല ആളുകളിലും സൺബേൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. ചൂടുകുരു ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വരാം, വലിയ ആൾക്കാരിലും വരാം ചൂടുകുരു വരാം. ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബെഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമായിട്ട് ബെഡ് സോറൊക്കെ കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ചൂട് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ, അങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള കെയർ എടുക്കണം. ഇൻ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യണം. മഴക്കാലം വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അല്ലെ. പനി, ഹൈജീൻ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നൊരു ഇതാണ്. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു, കൊതുക് മുട്ടയിടുന്നു, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, പലതരം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് മഴക്കാല സമയത്ത് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫീവർ ക്ലിനിക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇത് വരുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കും. Okay, next we have 3 points. Please read anyone.
എന്താണ് സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കാമോ, ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഞാൻ വായിക്കാം മാം. യെസ് പ്ലീസ്. Teaching principles of health and hygiene is important, and school days make the foundation of habits. The school authorities should guarantee that school building gets fresh air and sunlight. Proper water supply should also be available for drinking as well as cleaning purposes. Appropriate exercise should be included in the school curriculum in between study hours, which will be helpful to make the students more powerful. The school should be able to provide to the children with a pleasant atmosphere for their growth and development. സോ ടീച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ സ്കൂൾ നമ്മളിപ്പോ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്താ പറയാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പൊ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതിന് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികള് അത് ഫോളോ ചെയ്യും. ടീച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് മേക്ക് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ്. ആ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മാനേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന നല്ലൊരു അവയർനെസ് കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യും. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്തും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാള് പറയുമ്പോൾ അവരെന്തും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്തും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അവരത് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇനി അപ്പൊ പക്ഷെ സ്കൂളില് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ബിൽഡിങ്ങിൽ നല്ല ഫ്രഷ് എയർ, അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ബിൽഡിംഗ്. പിന്നെ പ്രോപ്പർ വാട്ടർ സപ്ലൈ വേണം, അതായത് കുടിക്കുന്നതിനും അതർ ക്ലീനിങ് പർപ്പസസ് വാഷ്റൂമിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല ലഞ്ച് ബോക്സ് വാഷ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഉള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എക്സസൈസ് സ്കൂൾ പീരീഡിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇന്റർവെല്ലില് കുട്ടികൾക്ക് എക്സസൈസ് PT പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റഡി അവേഴ്സിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കൊടുക്കണം. അക്കാദമിക്സിന്റെ ആ സ്റ്റഡി അവേഴ്സിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കൊടുക്കണം. അത് കുട്ടികൾക്ക് അവർ കുറച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അല്ലെ, ഇവരുടെ ബോഡി വളരുവാണ്. ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. അവർ പവർഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ അവര് ക്ഷീണിച്ച് ഒരു തൂങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെ അവര് കളിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ബോഡി മുഴുവൻ, ബോഡിയിലെ മസിൽസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലസന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കണം സ്കൂളിൽ അല്ലെ. ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്താ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്? രണ്ട് സെയിം ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആണോ? എന്താണ് എന്തോ? ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിന്റെ ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റലി ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്. യെസ്, ഗ്രോത്ത് മീൻസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെ. കൈ വളരുന്നു, കാല് വളരുന്നു അല്ലെ. ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് പാട്ടുപാടി നമ്മളെ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു സഡൻ ഏജ് ആവുമ്പോ ഈ ഗ്രോത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? വളർച്ച നിൽക്കും. മെച്ചൂരിറ്റി Development will be continuous when growth is mature. യെസ്, നിങ്ങക്ക് തുടങ്ങിയോ ആ ചാപ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ? അത് കഴിഞ്ഞു മാം. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി അല്ലെ, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ദോ നമ്മള് മരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ശരിയാണോ? ശരിയാണ് മാം. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. എനിക്ക് മരിക്കുന്നവരെ പഠിക്കാം, പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റെ ശരിക്കും മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണല്ലേ, ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നു, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലില് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് aims and values of health education. We have some points. So first 3 points വായിക്കാം. 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫസ്റ്റ് 3 പോയിന്റ്സ് ഒരാൾ വായിക്കുക, നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം. വായിക്കാം മാം. ആദ്യം തൊട്ട് വായിച്ചോട്ടെ. എയിംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഹെഡിങ് തുടങ്ങി വായിച്ചു. Aims and values of health education. The following are the main aims and objects of health education in schools. To provide information about health and hygiene, with aims at introducing the pupils and the teachers with the functioning of the body, the role of health and hygiene, and the preventive measures for warding of disease. It is to be noticed of the pupils how bad habits, unhygienic ways of living, addiction to smoking and liquor, and such unhealthy practices results in wrong consequences. Betterment of human relationship, particularly from the standpoint of health. അടുത്ത വായിക്കട്ടെ മിസ്. വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സെക്കൻഡ് വണ്ണും കൂടെ വായിച്ചു നിർത്താൻ, 3 വേണ്ട, 2 പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ പ്ലീസ്. Maintain norms of good food health. It helps the school authorities to keep certain principles of health in school. A number of programs of good health growth in the pupils, sufficient habits of hygiene, atmosphere such as cleanliness, etc. Okay, so first one was to provide information about health and hygiene. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലെ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം, എന്നാലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതെല്ലാം കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സ്കൂളുകളിൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഹൈജീനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എയിം ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും, അതായത് പീപ്പിൾ, അനദർ വേർഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡന്റ്, കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പല രീതിയിൽ, പല മീഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്യാം, പല സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ്, ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, എങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനില് എനർജി ഗിവിങ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവും, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം അല്ലെ, അത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ചാർട്ടിൽ ചെയ്യാം, അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് പൊട്ടിക്കാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീൽ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ, ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഗിവിങ് ഫുഡിന്റെ ഒരു വീൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ചാർട്ടോ വീലോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്റെ 2 വീൽ ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേറെ ആരോടെങ്കിലും ആ വീൽ ചാർട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം. അത് പക്ഷെ ബാലൻസ് ഡയറ്റിന്റെ വീൽ ചാർട്ട് ഒന്നുമല്ല, അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ, കുട്ടികളെ നമ്പർ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വീൽ ചാർട്ടും പിന്നെ ഈ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്നേക്ക് ഉണ്ട്, അതില് ഡക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് അനിമൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളിൽ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പുറത്തെ സർക്കിളില് പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിലെ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി വിടണം, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു അനിമൽസിന്റെ ഇതിലേക്ക് അതിനെ ആക്കി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പിന്നിങ് വീല് പോലെയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ വീല്. അത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയാം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിന്റെയോ, അല്ലെങ്കിൽ മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്, എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്, ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിക്കാം, വളരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ഒരാള് ഏത് ടൈപ്പ് ഫുഡ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം? പനി വന്നു, നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാ പനി സമയത്ത്. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം? പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെ. വൈറ്റമിൻ സി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പിന്നെ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി, ഇപ്പം ചുമയൊന്നുമില്ല കഫക്കെട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഇതോടുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളമായിട്ട് കൊടുക്കാം, അധികം തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്. സോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് കിട്ടുക. വെയിലത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം? ടയേർഡ് ആയിട്ട് വരുമോ? ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആണ്. എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് മസിൽസ് ഒക്കെ വേണം. ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ബട്ടർ, മിൽക്ക്, ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് അതൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീൽ ചാർട്ട് 3 കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ചാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കിട്ടും. ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരോ ഫുഡിന്റെ പിക്ചേഴ്സ്. അതിപ്പോ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ രീതിയിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് സോഴ്സസ്, അത് വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യണം, അത് ഒരെണ്ണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് അതേതാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരെണ്ണം. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്, ഈ 3 കാറ്റഗറി അല്ലേ ഉള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 3 ഉണ്ടല്ലേ മാം? 3 ഉള്ളൂ? അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കുവാ, 3 ഉള്ളൂ? ഏതോ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ? ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കൂട്ടാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 6 മന്ത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോ ഹറി ബറി ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ. അല്ല മിസ് ഇത് ഇപ്പൊ നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകാർക്കാണല്ലോ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഹെൽത്തി ഫുഡും എനർജി ഡ്രിങ്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുമോ, ഉൾപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണേല്? ഇത് നമുക്ക് അവർക്കൊരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചില സ്കൂളുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫ്രീഡം കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. ചില സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് പറയും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിലബസ്, ഇതിലുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡ്, സ്കൂളിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രീഡം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ചെയ്യിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിന്റെ റൈം ഉണ്ടോ, ആക്ഷൻ സോങ് ഉണ്ടോ, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരു സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഏതെങ്കിലും വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൈറസിനെ ഇച്ചിരി വൃത്തികെട്ട രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കില്ലേ നമ്മള്, ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യക്ക് ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റും? നോ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. യെസ്, കാണുന്നില്ല. യെസ്, ഇത് മതി. ഒന്ന് ലെക്ചർ പോലെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ലത്, എത്രയോ നല്ലതാണ് വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരു സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് കൊണ്ടുപോകരുത്, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതും സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആണോ? ഓറിയന്റഡ് മാത്രമാണോ? അല്ലല്ലോ. തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറെ ബാച്ചുകൾ ഇതുപോലെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കും ബോറടിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ട്രെയിനീസിനും ബോറടിക്കുന്നു. ഇവര് പതുക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവര് പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ക്ലാസ്സിലെ ആക്ഷൻ സോങ്ങും ഇതുപോലെ ചാർട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്കും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിള്ളേര് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. അപ്പൊ ആ സ്കൂളുകാരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യുണീക് വേ, നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ, സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചറെ പോലെ അല്ല ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ് റഷീദ എന്തോ ചാർട്ട് കാണിച്ചു, കണ്ടില്ല? ചാർട്ട് കാണിച്ചതാണോ? മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഹെൽത്തി ഫുഡും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, മോൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഓർമ്മ. യെസ്, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ജങ്ക് ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ വരുമല്ലോ. നമ്മളൊരു കഥയിലൂടെയോ ആക്ഷൻ സോങ്ങിലൂടെയോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഇതിൽ കാണിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം പറ്റും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരോട് അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു രീതി.
നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിനീസ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചർമാർക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ചാർട്ടിൽ ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ല നമ്മളൊരു ബുക്കിൽ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? കുട്ടികളെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസിന് ബുക്കായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് പാടല്ലേ? ചാർട്ടാവുമ്പോ 20 കുട്ടികളെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം കാണിക്കാം. ബുക്കാവുമ്പോ ഓരോ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനും ഇങ്ങനെ ചാർട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിലൂടെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമോ നമ്മളത് അതേ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ? പിന്നെന്താ മിസ്, ഞാൻ A4 പേപ്പറിൽ പ്ലക്കാർഡ് പോലെയാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ജങ്ക് ഫുഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികള് അത് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റേ ഫുഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് വേണമെന്ന് അങ്ങനത്തെ മോഡൽ ആക്കിയിട്ട് പ്ലക്കാർഡ് ആക്കിയിട്ടാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ കാർഡ്ബോർഡില് പേപ്പർ, പ്ലെയിൻ പേപ്പറോ ചാർട്ട് പേപ്പർ എന്താന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കി സെന്റർ പോർഷനിൽ. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ നഖം നല്ല നീളം പോലെയുള്ള രീതിയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ, ഇപ്പൊ 5 ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിലെ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പം നഖം വെട്ടാൻ ചില കുട്ടികൾ മടി കാണിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഇവരെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുക സിസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട്. സിസേഴ്സ് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന അതും അവര് പ്രാക്ടീസ് ആകും. അധികം മൂർച്ചയില്ലാത്ത കൊച്ചു സിസർ ഉണ്ടല്ലോ, അതും അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവും. ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രാക്ടീസ് ആവും. നഖം വെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജംസ് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിങ്ങനെ ജംസ് ഒക്കെ ഓടി വരുന്ന രീതിയിൽ പിക്ചർ ഇത് വരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അവർക്ക് നഖം വെട്ടണം എന്നുള്ളത് നമ്മള് നിന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒറ്റ തവണ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും റെഫറൻസിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ A4 ബുക്കിലോ ചെറിയ നോട്ട്ബുക്കുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുകയോ നോട്ട് ചെയ്യുകയോ വരച്ചു വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം വേണം. അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടികൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഒരുമിച്ച് കാണിച്ച് ഒരു ആക്ഷൻ സോങ്ങോ ഒരു സ്റ്റോറിയോ നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആലോചിക്കും, കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും. എല്ലാരും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ചാർട്ട് പേപ്പർ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കില്ല, ചുളുങ്ങിപ്പോവും, മടങ്ങിപ്പോവും, അരിക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. എന്താ അതിന്റെ പേര്? എനിക്ക് എന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും മതി. അപ്പൊ ഈ മടക്കിന്റെ അവിടെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് കീറിപ്പോവും. വര ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വര ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മടക്കിന്റെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയോ? ഞാനൊരു വലിയൊരു നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് റൂമിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചു, റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പൊ ഈ മടക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരില്ലല്ലോ. കൊണ്ടുപോകാറാവുമ്പോ നല്ലപോലെ പൊടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ചിട്ട് അത് നമ്മള് തിരിച്ചൊന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വരുന്നത് മാറും. പിന്നെ ചിലര് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, എന്തായാലും പേര് പറയാ എനിക്കറിയില്ല, ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അടപ്പുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോലത്തെ അല്ലേ അടപ്പുള്ളത്? അതന്നെ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയൊന്നും ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചില ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ അത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റൂ? എന്തോ റഷീദ, അതിന്റെ പേരെങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ക്യാൻവാസ് കൊണ്ടുപോകണതും അതുപോലത്തെ ഇതിലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ ക്യാൻവാസ് പോലെയാണല്ലോ ചാർട്ട് പേപ്പർ, അതിന് ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ടല്ലോ. ക്യാൻവാസ് ഇത്തിരി ക്ലോത്തിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണല്ലോ. പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ക്യാൻവാസ്, ഇത് പെയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് അല്ലെ? അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച റഷീദ? പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പെയിന്റിങ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടൂ. എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഹാങ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. തിരിച്ച് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആ ചുരുണ്ട് കയറുന്നത് അത് മാറും. ഓക്കെ, സോ
ബി കംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴേ പറയണത് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ദിവസവും എല്ലാവർക്കും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ക്ലാസ്സിന് 1 hour വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇതിന്റെ വർക്കുകൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആകെ സ്ട്രെസ്സിലായി പോകും. എനിക്ക് സ്ട്രെസ്സിലാക്കണം എന്ന് താല്പര്യമില്ല. സ്ട്രെസ്സിലാവാം, പക്ഷെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലോ? നാളെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ലീസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാം. സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അസൈൻമെന്റ് എഴുതാതിരിക്കുക, റെക്കോർഡ് എഴുതാതിരിക്കുക, ആ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഇത് മതി മിസ്, ഇതാണ് നല്ലത്. നമുക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആവാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതെ. നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് മന്ത് ഏതായിരുന്നു? ഡിസംബർ. നമുക്കൊരു സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ എക്സാമും കഴിഞ്ഞ് അത് ആ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചുകാരുടെ 2 മാസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിപ്പോയി. അത് അവരും കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. നോമ്പ് വരുന്ന കാരണേ, മാർച്ചിൽ നോമ്പ് വരുന്ന കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം അവരുടെ തീർത്തായിരുന്നു. ഈ മാസം അവരുടെ മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് എക്സാം മാർച്ചിൽ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. നോമ്പ് മാസം ആയതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ ഏത് ടൈമിൽ വരാം മിസ്? നമുക്ക് ഡിസംബർ അല്ലേ മോഡൽ എക്സാം, നമുക്ക് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ തീരുന്ന രീതിയിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പ്ലസ് ടു NIC ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒക്ടോബറിലാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത്. അതെയോ? അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അത് തന്നെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ. ആ സമയത്തൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കണേ. ശരി. Ma'am, how many days the exams will be conducted? No, there won't be any exams during this fasting and time. No, I'm asking that the final exam will be conducted how many days? You people have 7 subjects actually. Okay. Including English. 7 subjects are there for diploma. And for PG people, additional 2 subjects are there. Diploma ke 7 subjects, PG ke additionally 2 subjects കൂടി ഉണ്ട്. ഡിപ്ലോമയുടെ 7 സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സാർ ആരാണോ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കണേ, ഇംഗ്ലീഷ്. പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് 1 ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ. അതില് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. വേറെ ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു. ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ കഴിഞ്ഞോ? ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് കോമൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ്, അതും കഴിഞ്ഞു. Then 5th and 6th കഴിഞ്ഞു. 6th one ഞാനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. And what about 7th unit health care? 7th one, it is after finish, ma'am. It's also finished. Because 7th Not finished, ma'am. It is pending. Half of the part only finished. Okay, fine. And what about unit 8 child welfare? It's not started, ma'am. Not started. So that means maybe within 4 or 5 sessions, like 4 or 5 weeks, it will be completed. Okay, that health and nutrition, that means first subject. Okay, then we have part 2. Part 2 is divided into 2 subjects. That name is there in the part 2, child development and psychology. So the subject is, second subject is child development and third one is psychology. We will give you that split ups in your classroom, like that information. And for your information, I am giving it now. So first subject was health and nutrition. Second one, child development. Child development means unit 1, 2, 3, 4 and 5. 5 units under the subject child development. Child development വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ 5 യൂണിറ്റ്. Child development and growth, physical and motor development, socio-emotional development, cognitive development, then language development. 5 units come
under child development. 5 യൂണിറ്റ് ആണ് child development. The rest of the units, that is 6, 7, 8, 9, 10, that come under psychology. So 3 subjects. Then part 3 is very important and it is a little bit tough also. Part 3 ആണ് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ്സ് വരുന്നത്. ഈ പാർട്ട് 3 ആയിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് പകുതിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആണ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോവാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ടൈം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ 1 തീരാൻ എക്സാക്ട്ലി ഒരു 6 month 7 month എങ്കിലും വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? പാർട്ട് 3 രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, When we are in training, at the time the class will be conducted, ma'am. I didn't get you. What? When we are going to training, the class will be going on, or what we should do? We will be listening to the thing is that if we scheduled like 10 or 15 days for teaching practice and you people all are going on the same time, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ we can cancel the class. But if people are going in different times, that means it is very difficult for us to cancel the class. If you people plan and schedule that we are going on the same days, so that means we can cancel the class. But otherwise, it is very difficult. If we cancel for 10 days, we will be going to at the same time. That is that will be difficult for all you people. But it is very convenient way because we don't miss our classes also, and we can do the training very easily. Like വന്നിട്ട് report class കാണണമെന്നില്ല, class ഇല്ലല്ലോ ആ ടൈമില്. So that means we can do it very conveniently. Could you please give me 1 second because I have one courier. And so second point also we read, and third and fourth, please read anyone. Please read third and fourth, please. Ma'am, shall I? Yes. To make precautionary and preventive measure, its aim is to take good precaution against pollution and spread of disease. So, good hygiene arrangements are made. Urinals and toilets are kept clean. Sweeping is done daily, and the rooms and the furniture are kept neat and tidy. The edibles in the tuck shop are saved from files. Fourth one, to take curative measures. Corrective action against disease is also taken. A medical checkup is made and deformities, injuries and disease are detected and remedial measures are suggested. A good number of pupils suffer from myopia. An eye examination discovers the extent of short-sightedness. If glasses are not used in time, myopia will increase rapidly. Some pupils have poor quality teeth. If they suffer from pyorrhea, immediate medical treatment is needed. Okay, thank you so much. Okay, fine. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. So you have some doubts regarding this teaching practice and all the things. So anyway, we will clarify. So first point was like ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ശരിയായ രീതിയിൽ. റോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഈവൻ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരരുത്. എന്തോ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയോ? ഏതിലാണ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത്? മിസ് അത് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാ മിസ് അല്ല അതും ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്കൊന്നും കൂടെ അത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞത്. മലയാളവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ. ഏതാണ് മനസ്സിലാവാൻ? പഠിക്കേണ്ടത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മിസ്സേ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്കൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ
അതല്ല, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനില് മിസ് 2-3 ലെസൺ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിന്റെ അത് പറഞ്ഞില്ല. ഇതില് ഒരു 5 ലെസൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളുടെ ഈ മോഡ്യൂൾ 1 നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7 സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. മോഡ്യൂൾ 1, മോഡ്യൂൾ 2 ഒരു സബ്ജക്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്ട്, 7ാമത്തത്. ബാക്കി 6 സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മോഡ്യൂൾ 1 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോഴ്സിന് 6 സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ മോഡ്യൂൾ 3 പ്രാക്ടിക്കൽ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. നമുക്ക് ആകെ മോണ്ടിസോറിയില് 6 സബ്ജക്റ്റും പിന്നെ അഡീഷണൽ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. മോഡ്യൂൾ 3 നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ്. അതിനെ 7 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പാർട്ട് 1 ആ 8 യൂണിറ്റും ഒറ്റ സബ്ജക്ട്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. പാർട്ട് 2 2 സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു സബ്ജക്ട്, സൈക്കോളജി ഒരു സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ പാർട്ട് 3 വീണ്ടും അതും 10 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. 5 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ സ്പ്രെഡപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അല്ലാതെ ഈ ഓരോ യൂണിറ്റുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇതേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി, ആ രീതിയിലല്ല. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് പഠിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിന്റെ ഹെൽത്ത് പഠിക്കുന്നു, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നു, അല്ലെ? ആദ്യം ഡെവലപ്മെന്റും ഗ്രോത്തും തമ്മിലുള്ള നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം കുട്ടികളുടെ ശരീരവും കുട്ടികളുടെ മൂവ്മെന്റും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിച്ചു. നമുക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം വളരുന്നതും കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അവർ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ചിരി, കരച്ചില്, സന്തോഷം, സങ്കടം, ദേഷ്യം, അതൊക്കെ വരും കുട്ടികൾക്ക്. അതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇമോഷൻ അവരത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ അഫെക്ഷനോടുകൂടി എടുത്താലാണ് അവന് തോന്നുന്നു യെസ് ഐ ആം വാണ്ടഡ്, ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളൊരു ഫീല്, ഒരു സെക്യൂർ ഫീലിംഗ് കുട്ടിക്ക് തോന്നും നമ്മളെ കുട്ടിയുടെ അഫെക്ഷനോടെ പെരുമാറിയാൽ. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, സോഷ്യൽ വേൾഡ്. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വളരുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണോ? നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇവരുടെ ബുദ്ധി വളർന്നതും ഇവരുടെ ഇമോഷനിലെ ചേഞ്ചസും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ 4 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി 2 വയസ്സുകാരനെ പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഏരിയയിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ അത് പാരന്റ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏതെങ്കിലും എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് അറിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാരന്റിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർമാരാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലാംഗ്വേജിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിനാണ് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ പുറത്തുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിയണം. സോ സൈക്കോളജി നമ്മൾ അറിയണം. അവരുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്താ വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളുടെ മീഡിയം ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പല ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഴയ ആദ്യത്തെ ബാച്ചുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ CBSE സ്കൂൾ അവരെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം കുട്ടികളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്കറിയാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് മതി. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്നറിയോ? 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ, അവരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക. അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവര് നമ്മളെ കളിയാക്കില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്റെ മോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മോണ്ടിസോറി ചെയ്യുമ്പോൾ മോള് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഞാൻ അവളും കൂടെ
അതിനെ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് വരുന്നു അത് പറ്റും. വിചാരിക്കണം ഞാൻ. ലാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, അത് ഇപ്പൊ തന്നെ വരും. ലാസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ബട്ട് മാം നമ്മള് പറയുന്നത് പൊട്ടത്തരാണെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി അത് ബാധിക്കൂലേ? അല്ല, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ പഠിക്കും. അവരും പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന സമയമല്ലേ. അത് പൊട്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി ഭയങ്കര ഗ്രാമറിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ മാം. നോക്കൂ, ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടല്ലോ. ഒരുമിച്ച് അതൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും ശരിയാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദിക്കൂ മാം, അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാമോ? അസൈൻമെന്റ് 4 എണ്ണായിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്? യെസ്, അത് പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. 4 ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കരുതിയിട്ട് 4 ധൃതി പിടിച്ച് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്റെ സമയം പോയി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമയമുണ്ട്. സോ 4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നവർ 4 വാല്യുവേഷൻ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വരുമ്പോഴേക്കും അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അടുത്തതും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച. അതാണ് മാർക്ക് ഇടാത്തത്. മാം ആദ്യം ഞാൻ 3 സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മാം ഇട്ടത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പിന്നെ തന്നതല്ലേ. അത് മറ്റേത് ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് തന്നത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ച് തന്ന് അപ്പൊ കുറെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4മത്തത് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കേട്ടോ, ഓരോന്നായിട്ട് ഇടരുത്. കാരണം അവര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും. മറ്റേതും കൂടെ വന്നാലേ അവര് വാല്യൂ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? മതി, സമയം എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 4 ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സമയം വേണമെങ്കിൽ അത് എത്രയ്ക്ക് സമയം എടുക്കാം. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടു മച്ച് ഡിലേ ആവരുത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സമയം എടുത്തു പോകരുത്. ഇല്ല. സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒന്ന് നമ്മളെ ഫ്രേസസ് എഴുതാനുള്ളത്, ഒന്ന് ഹെൽത്തി പീപ്പിളും ഇൽ പീപ്പിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ ചാർട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ തന്ന ഓർഡറിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ ഇടണം. ഓക്കെ മാഡം. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ഇല്ലായിട്ടുള്ള അവരുടെ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേത് 10 ഇൻഡിവിജ്വൽസിനായി നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാനുള്ളത്. ആ 2 എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ചത് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണോ? അവരോട് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പേഴ്സണലി വെച്ചാൽ മതി. ആ കിട്ടിയ ഡേറ്റയെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഹെൽത്തിന് എഴുതുക. അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അസൈൻമെന്റിൽ എഴുതണ്ട. ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതുക. ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് ഫുൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ഹെൽത്തിന്. സെക്കൻഡ് വണ്ണും സെയിം തന്നെ. അവര് കുറെ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് കംപ്ലീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അതൊരു പിന്നീട് അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്രൂട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക. കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇൽ പീപ്പിൾ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ? നിങ്ങൾക്ക് അത് ടേബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പിക്ചർ ഒട്ടിക്കണോ? ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അസുഖമുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ഫുഡും അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അയാൾക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി വരും. അയാൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ രീതിയിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാള്, ദാറ്റ് മീൻസ് അയാളുടെ ബോഡിയുടെ കണ്ടീഷൻ ആണത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റഡ് അളവിലേ പറ്റുള്ളൂ. ലിമിറ്റഡ് ഇന്റർവെല്ലിൽ കഴിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അയാൾ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യമുള്ള ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോ അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? മൂന്നാമത്തെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? എങ്ങനെ പാരഗ്രാഫോ സ്റ്റെപ്പോ എസ്സേയോ എന്തോ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തരാം. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ എക്സാമിന്റെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അവരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്
അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ റെഡിയാ. കാരണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇപ്പം എക്സാമിന്റെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൺഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും എക്സാം കഴിയും. അതിന്റെ മാത്രമല്ല വേറെ കോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സാം നടക്കുക. ആ എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് 12 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ വൈകും. ഇന്ന് തന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ. ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ചാർട്ട്. വീൽ ചാർട്ട്. വീൽ ചാർട്ട് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു വീൽ ചാർട്ടിന്റെ മോഡൽ നമ്മുടെ വേറെയാണ്, ടോപ്പിക് വേറെയാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. യു ക്യാൻ യൂസ് കേക്ക് ബേസ്. വലിയ കേക്കിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങൾ തെർമോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ തെർമോക്കോളിന് അലർജി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാരണം കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ല അത് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ. പക്ഷെ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷെ തെർമോക്കോൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ തെർമോക്കോൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു. ചാർട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് 2 സൈഡും കവർ ചെയ്തു. തെർമോക്കോളിന്റെ ആ വീതി വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് തെർമോക്കോളിന്റെ ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. കേക്ക് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുണ്ടെങ്കിൽ ചില വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കിടക്കും, ഇങ്ങനെ വലിയ ഷീറ്റിന്റെ ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെഷീൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു. എൽസ് പ്ലീസ്. First of all, thank you, ma'am, on behalf of all of us for telling us such a good class. I telling a short story. A crow sat on a tree doing nothing. When a rabbit thought to do the same and sat on the ground, a fox came and ate him. Moral of the story: to sit and do nothing, you need to be on top. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Have a nice day. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.